نہ کرو، ورنہ خطرہ ہے کہ آدمی کے اگر 40 سالہ عبادتیں ہوں تو وہ بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن سے دلیل علماء دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آج بھی قرآن میں ہے، اور آپ چلے جائے مدینہ منورہ جہاں اللہ کے نبی شیخین آرام کر رہے ہیں، جہاں اللہ کے نبی کا جو جالی ہے وہ ذرا سر اٹھا کے دیکھیے، وہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو۔ اگر بلند کرو گے اور ایسی بات کرو گے جیسے تم آپس میں بے محابہ اور بدلنے سے بات کرتے ہو آواز بلند کر کے، تو خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی کی آواز پر آواز بلند کرنا یہ ایمان کے یا اعمال کے ضائع ہونے والی بات ہے، تو بے ادبی والی بات نہ کرو۔ ادب ہے ادب۔ گھر میں بیت الخلا بنا ہوا ہے، 4 دیواری میں ہے، اور بھدراوتی کے چھوٹے سے گاؤں میں یا بھدراوتی شہر میں ہمارا گھر، اس میں بیت الخلا بنا ہوا ہے، اٹیچ باتھ روم جسے کہتے ہیں۔ پہلے لوگ بہت دور جاتے تھے گندگیاں کرنے کے لیے، اب گھر ہی میں مسائل ہو گئے، تو لہذا 4 دیواری میں آدمی بیٹھتا ہے، اندر بیٹھ کر اللہ کے گھر کی طرف چہرہ نہیں کرتا، پیٹ نہیں کرتا۔ اللہ کا گھر کتنی دور ہے یہاں سے؟ بھدراوتی سے کتنی دور ہے بیت اللہ؟ مکہ کتنے دور ہے؟ سعودی عرب کتنی دور ہے؟ راستے میں کتنے ریگستان ہیں، کوہستان ہیں، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، دریا ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کر اللہ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتا۔ کہتا ہے اللہ کے گھر کا ادب ہے، بیت اللہ کی طرف پیر نہیں کرتا۔ تو غیر میرے دوستو، ہمارے یہاں ادب ہے، اس لیے کہتے ہیں باپ کا نام لے کے نہ پکارنا، استاد کا نام لے کے نہ پکارنا۔ باپ چل رہا ہے تو باپ سے آگے نہ چلنا، باپ کھڑا ہے تو خود نہ بیٹھنا۔ دسترخوان پہ کھانا چنا گیا ہے تو فرمایا کہ بڑا کوئی بزرگ آدمی ہے اس سے پہلے آپ ہاتھ نہ چلانا، لقمہ نہ لینا۔ یہ سارے آداب بتائے گئے۔ ہمارے آداب کو لوگوں نے پس پش ڈال دیا ہے، نہ استاد کا ادب، نہ ماں باپ کا ادب، نہ بڑوں کا ادب، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کہتے صاحب بہت اونچے مقام پہ جانا چاہتے ہیں، تو اور بات یہ آئی کہ حضرت جن کا لقب تھا ذوالیدین، انہوں نے کیا کہا؟ عجیب انداز سے پوچھا ہے، اقصرت الصلاۃ ام نسیتها یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی کیا آج سے نماز 2 رکعت ہو گئی ہے یا آپ سے کچھ سہو ہو رہا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ ما قصرت ولا نسیت، نہ 2 رکعت ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ اللہ کے نبی جو بھول ہوئی ہے وہ بھی آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے، میں بھولا ہوں۔ اللہ کے نبی سمجھ میں نے 4 رکعت پڑھائی ہے۔ آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ کیا شان ہے صحابہ کی، شان دیکھو۔ اللہ نے ان کی تعریف قرآن میں کی ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ متقی میرے بندوں میں میرا نبی کا ابو بکر ہے۔ ان کے تقوی کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ وہ اللہ کے لیے مال خرچ کر اللہ کی رضا کے لیے۔ اتقا کا اطلاق سارے مفسرین کہتے ہیں اسے صدیق اکبر ہے۔ ایک صحابی کے بارے آپ اٹھا کے دیکھو، واقعی صحابہ تھے۔ آپ نے موقع سے فرمایا رأیت فی الجنت قصرا ابیض، میں نے جنت میں ایک سفید موتی کا محل دیکھا۔ فقلت لمن ھذا، میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ کہا لعمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کا محل ہے۔ ابھی دنیا میں ہیں، دنیا سے گئے نہیں ہیں، محل ان کے نام کا جنت میں تیار ہو رہا ہے۔ یہ ہے صحابہ۔ حضرت خیبر کا موقع ہے اور خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ایک آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اس کی تعریف میں فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ،
युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, वो बंदा वो होगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। इतना कह के खामोश हो जाते तो ये भी एक फजीलत की बात है, लेकिन इससे बड़ी फजीलत की बात है युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। कौन है वो? हजरत अली है। एक सहाबी के बारे में और कदे देखो, आका ने क्या सादत उनको बख्शी है, क्या मकाम उनको दिया है। हजरत उस्मान के बारे में खुश होकर फरमाया था एक मौके पर, ग़ज़वे तबूक के मौके पर आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उस्मान मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। ऐ अल्लाह, उस्मान से मैं खुश हो गया हूँ, अल्लाह उस्मान के अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दे। एक सहाबी को आपने ऐसा लक़ब दिया है। तो मैं कर रहा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के तरफ आपने सवालिया निगाहें डाली। आंखों में सवाल होता है ना, देखा अबू बकर क्या कहते हैं। अभी खाया हजरत अबू बकर ने इशारे से कहा हुज़ूर दो ही बैठ देता हूँ। फिर आपने उठकर 2 रकात पूरी फरमाई। आपके जहन में आता होगा कि नमाज में बात करना जायज है क्या? पहले नमाज में बात जायज थी। नमाज चल रही है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम, सलाम का जवाब भी हो रहा, खाना खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खैर खैरत भी हो रही है, सलाम कलाम भी हो रहा, नमाज भी चल रही है। पहले ऐसा होता था। 1-2 रकात हो गई, एक जमात में बाद में आया, उसने आके पूछा भाई कौन सी रकात चल रही कि तीसरी, चलो जल्दी जल्दी वो 2 रकात पढ़ लेता था, फिर तीसरे में शामिल हो जाता था। पहले ऐसा होता था। क्या होता था कि आने वाला पूछता था, मालूम कर लेता कितनी रकतें हुई, तो जल्दी से वो जितनी रकतें छूटी है वो पढ़ लेता था, फिर खड़ा हो जाता था। एक मर्तबा का वाक़या देखो, सहाबा का अमल भी शरीयत बन रहा है नबी की तकरीर से, नबी की तस्वीर से। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आए और आके एक रकत हो गई थी, तो आके उन्होंने ऐसा नहीं किया रकत पहले पढ़ी हो बाद में शरीक हुए हो, बल्कि उन्होंने अल्लाह के नबी के साथ शरीक हो गए। आपके सलाम फेरने के बाद उन्होंने खड़े होकर अपनी एक रकत मसबूक बन के पूरी की। तो अल्लाह के नबी ने नमाज के बाद पूछा, अब्दुल्ला कौन सी नमाज पढ़ रहे थे सलाम फेरने के बाद? कह रहे अल्लाह के नबी जो एक रकत छूट गई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप नमाज पढ़ा रहे हो, मैं अपनी नमाज पहले पढ़ूं, इसलिए मैं आपकी नमाज में शरीक हो गया, उसके बाद मैंने छूटी हुई रकत बाद में पढ़ी है। अल्लाह के नबी ने खुश होकर कहा कि लोगों, अब्दुल्ला का अमल बहुत अच्छा है, आइंदा से ऐसा ही करना, पहले पढ़ना, अब पहले नहीं पढ़ना, बल्कि सलाम फेरने के बाद जब 2 रकतें छूट जाए मसबूक होकर वो रकतें पूरी कर लेना। यानी सहाबा का अमल नबी की तकरीर से ये भी शरीयत बन रहा है। क्या बात है, सहाबा का क्या मकाम था। आज लोगों ने सहाबा को जो मकाम था वो पहचाना नहीं। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जमाने में ये जो बातचीत हुई है, नमाज में बातचीत जायज थी। बाद में हुक्म आ गया वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए नमाज में खामोश खुशू के साथ खड़े होना, बात करने को मना कर दिया। अब नमाज में कोई आदमी जानबूझकर नहीं, भूल कर भी बात करेगा तो नमाज चली जाएगी। एक आदमी ने आके कहा फला साहब का इंतकाल हो गया, हम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में हमने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो नमाज भी चली गई। इन्ना लिल्लाह नमाज को ऊपर आ गया, इन्ना लिल्लाह का सब नमाज में आ जाएगा। लिहाजा कोई भी जवाब की शक्ल बन जाए, किसी ने कुछ आगे कहा कि माशाअल्लाह फला आदमी जो है बड़े शानदार नंबर से कामयाब हो गया, आपने कहा सुभान अल्लाह, हालांकि कोई लफ्ज गलत नहीं बोला, नमाज चली गई। आप जवाब में आपने कोई बात कही है तो नमाज चली जाती है। चनाचे आपने खड़े होकर नमाज पूरी फरमाई। नमाज के बाद आपने फरमाया इन्नी ला अंसा वलाकिन्नी उनसा, मैं भूलता नहीं हूँ, भुलाया जाता हूँ, ताकि उम्मत को मसला मालूम हो। कभी इमाम साहब गलती से बजाय 4 के 2 पे सलाम फेर दे, 3 पे सलाम फेर दे, तो नमाज कैसे पूरी की जाए, ये समझाने के लिए उम्मत को अमली नक्शा, अमली नमूना सामने आने के लिए कभी कभार नबी के से भी इस तरह की भूल कराई गई। तो मैं कर रहा था कि आपने फरमाया कि कल बता दूंगा, आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए।
اور آپ کو یقین تھا کہ جبرائیل وہی لائیں گے، جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ 3 چیزوں کی کیا